you have to pay for it. இன்றைக்கு நம்ம you compare with SpiceJet, Kingfisher, இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா one of the reasons they are out of business, அது அவங்களுக்கே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு, whether am I a low cost carrier or a hub and spoke carrier confusion. இன்றைக்கு நீங்க ஏர் ஏஷியா நிறுவனம் பாருங்க, low cost carrier, சரி, they are testing Indian market. ஒரு 10 ஃபிளைட் விட்டுருக்காங்க, they are testing. அவங்க பிசினஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டுடே what they are saying is, இப்போ ஒரு பேசஞ்சர் அவர் வந்து செக்இன் பேக்கேஜ் சரியா அவருக்கு கிடையாது அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு ஆஃபர் ஹிம் டிஸ்கவுண்ட். என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு 1000 rupees பேஸ் பிரைஸ் வச்சுக்கிறேன். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒரு செக்இன் பேக்கேஜ் ஒரு 15 கிலோ போட போறீங்க அப்படின்னா 15 கிலோஸ்க்கு யூ பே 250 rupees. So 1000 plus 250, 1250. And if you want to have meals, a low cost meals, under 150 rupees. So it becomes an option for the passengers to choose. Okay. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு when compared to other airlines, சரியா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஜெட் ஏர்வேஸ் இன்னைக்கு மதுரைக்கு வந்து ஒரு 3000 ரூபாய் போடுறாங்க அப்படின்னா, as a low cost carrier என்னோட பேஸ் ஃபேர் வந்து 50% தான் இருக்கும், 1500 தான் இருக்கும். All others is an option for the passengers. ஏன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஏர் ஏஷியா will be focusing on short haul flights. அப்ப business people they travel in the morning, return in the evening. அவங்க கையில் பேக்கேஜ் இருக்காது. ஸோ பேக்கேஜ் இல்லாத சமயத்தில் why should you pay for it? இன்றைக்கு மார்னிங் யூஸ் பண்ணிச்சு உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட், ஸோ ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. நெக்ஸ்ட், இதில் மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் பாருங்க. நம்ம சொல்லியிருக்காரு நம்மளோட மார்ச் மாதம் அந்த ஸ்பீக்கர் சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி, எல்லாமே அவங்க செக்மெண்ட் சொல்லாதீங்க அப்படின்னாரு. ஐ ஹோப் யூ ஆல் ரிமெம்பர் இல்லையா? சில செக்மெண்ட் வந்து தைரியமா வந்து எனக்கு செக்மெண்ட் வேண்டாம் தூக்கி போடுங்க அப்படின்னாரு. திஸ் இஸ் வாட் தே ஹேவ் பீன் டூயிங். They focus, they target only 2 segments. One is time oriented travelers. எனக்கு வந்து நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போனேன் அப்படின்னா there should be a frequency of flights and turnaround time should be lesser. அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு அந்த செக்மெண்ட் இல்லை, they are offering. அதே மாதிரி leisure travelers, but they are price sensitive. இந்த 2 செக்மெண்ட் தாங்க. மீதி செக்மெண்ட்டும் டிராவல் பண்ணலாம், பண்ணாம கிடையாது, பட் they don't, சரியா, they are not positioned. They are pushing only for this particular 2 segments. So main point is வரும். Employees வரச்சல what is the commitment that airlines has given அப்படிங்கற பாருங்க. It's a statement, it's a vision statement they are given to the employees. It says, as a company I offer stable work environment. நிறுவனத்துல training உண்டு, grooming உண்டு, and you will have, as an employee, you will have a growth prospect in the company. மூணாவது, என் நிறுவனத்துல சரியா we encourage innovation and creativity. நான்காவது, என் நிறுவனத்துல we have a caring attitude. We care for the employees, and in return they are expecting the employees to share the same thing with Southwest Airlines customers. Next, இது வந்துங்க நம்ம எம்ப்ளாயி வேல்யூ ப்ரொபோஷனை பார்ப்போம். நம்ம கான்ட்ராக்ட் பார்த்தோம், சரியா, பிளேன் பார்த்தோம். நம்ம this is what they are offering, stable work environment. Number 2, equal opportunity for learning and personal growth. Number 3, creativity and innovation are encouraged. As a company we are caring, we have concern for the employees. Number 5, in return, I am expecting my employees to share the same thing with the Southwest Airlines customers. Very simple. Next one. This is the company. Let us see how they are translate that into traditional and non-traditional benefits. The நிறுவனத்துல when it comes to recruitment, எந்த ஹைரார்க்கியா இருக்கட்டும், எந்த ஜாப் ஃபங்க்ஷன்ஸா இருக்கட்டும், they have only single procedure. First stage la a group of managers will interview the candidate to test his communication skills.
இப்படி பேசுறாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ஒன் இன்டர்வியூ. சரி, அதுல வந்து they evaluate the candidate's attitude, then his orientation towards helping others. இது யாராவது இருக்கட்டும், சேம் ப்ரொசீஜர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, they are hiring people for aptitude and train for see they hire people for attitude and train for aptitude. Attitude is a talent, அதுக்காக ட்ரெயின் பண்றாங்க. ஓகே, the company motto very simple: if employees are happy, satisfied, dedicated and energetic, they will take good care of the customers. When the customers are happy, they will fly with us more and more. Ultimately, they will keep the shareholders happy. Their company motto. Now let us see how they are. Every one or traditional benefit they are offering to employees. First, cash compensation, gross salary. And next, medical, dental, vision, health coverage, disability insurance, critical illness. இதெல்லாமே வந்து கொடுக்குறாங்க. முக்கியமா, as I said earlier, what drives employee satisfaction பார்த்தீங்கன்னா the non-traditional benefits, innovative benefits. இது ரெண்டு தான் மெயினா பாருங்க. ப்ராஃபிட் ஷேரிங் பிளான்ஸ், they share the company's profit with the employees. இந்த மனநிலை எத்தனை ஆந்திரப்பிரதேசத்துக்கு வருது? இந்த பாலிசி அந்த கம்பெனி 1971 ஆரம்பிச்ச வருஷத்துல இருந்தே they have been doing this. Number 2, stock purchase plans. They motivate the employees, they encourage employees to buy the company's shares. Next, they have this free flying privileges. The employees, they can use the airlines for flying. Then fun loving culture. The company or culture they getting na fun loving. But நம்மளே இருக்கும் as SMEs. இப்போ கேட்குறேன் ஒருத்தர்கிட்ட, உங்களுக்கு கம்பெனியில் உங்கள் கல்ச்சர் என்னங்க அப்படின்னா நம்மளால சொல்ல முடியுமாங்க? யோசங்கர் கம்பெனி கல்ச்சர் சரியா? இந்த கம்பெனி கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் லவ்விங், அவ்வளோதான். நிறுவனத்தில் நீங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேஷுவல்ஸ் போட்டுக்கலாம், சரியா? உங்களுக்கு சரி யூ ஆர் அலவுட் டு, சரியா? ஒரு பேசஞ்சர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நக்கலாக சிரிச்சு பேசிக்கலாம். உங்களுக்கு இதெல்லாமே இந்த கல்ச்சர் அலவுட். நம்ம நிறுவனத்தில் நம்ம அலோவ் பண்ணுவோமா? ஃபன் லவ்விங் கல்ச்சர். அதே மாதிரி வெக்கேஷன்ஸ் அண்ட் ஹாலிடேஸ், சரி, அதே ஆஃபரிங் டு எம்ப்ளாயீஸ். நம்ம இதில் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது அந்த முதல் 2 பாயிண்ட், ப்ராஃபிட் ஷேரிங் பிளான்ஸ் and employee stock option plans. Let us see how that really drives employee satisfaction. Next, the profit sharing, they have been doing it for the last 44 years. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு எம்ப்ளாயியோட கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் per இயருக்கு என்ன வருதோ, சரியா, அதுல வந்து the sharing it ranges between 1 and 8% for the last 10 years. For example, for $100,000 அப்படின்னா our annual income 8% அப்படின்னா $8,000, almost equivalent to 1 month salary. இது எப்படி அப்படின்னா there are 2 ways. இன்னைக்கு இந்த நிறுவனத்துல they have 12 distinctive functions, சரியா? Starting from issuing tickets, issuing இருந்து baggage claim வரைக்கும். இன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல, சரியா, ஒரு எம்ப்ளாயி comes with an idea. அந்த ஐடியானால they are able to save the operation cost. Ultimately, it improves the profitability. So they have a share on the profit. அதே மாதிரி ஐடியா மட்டும் பார்த்தாதுங்க. Even if they are going to increase the productivity, efficiency and speed. For example, இன்னைக்கு ஒரு நிறுவனம் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து இன்னைக்கு ஏர்போர்ட்ல வந்து ஒரு 40 minutes, சரியா, அளவுடு டர்ன் அரவுண்ட் டைம். ஒரு half an hourலயே அந்த ஃபிளைட்டை டேக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க வச்சுக்கோங்க. They are saving on landing fees. Yeah. So ultimately they also did increasing the profitability of the airlines. So employees will have a share. இது நீங்க நிறைய பேர் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ஃபிளைட்ல நீங்க, நான் மதுரையில் நான் பர்சனலாக பார்த்துருக்கிறேன். ஸ்பைஸ் ஜெட்ல 6:40க்கு கிளம்ப வேண்டிய ஃபிளைட் 6:30க்கு எடுத்தாங்க. எப்படின்னு அவங்க பார்க்குறாங்க, மேனிஃபெஸ்டோல வந்து போர்டிங் பாஸ் பார்த்தாங்க. யாரெல்லாம் வந்து மேனிஃபெஸ்டோல இருக்குதோ, டிக்கெட்ல இருக்குதோ, அவங்க எல்லாமே வந்து போர்டிங் பாஸ் இஷ்யூ பண்ணியாச்சு. அங்கே வாக்கிங் கஸ்டமர்ஸ் யாரும் வர போகிறது கிடையாது.
இமிடியேட்டா 10 minutes ahead ஃபிளைட் எடுத்துட்டாங்க. அப்ப அந்த ஊழியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அங்கிட்டு இருந்து ஓடுறாங்க. அப்ப புரிச்சுக்கிட்டேன், ஓகே ப்ராபப்ளி அவங்க இன்சென்டிவ் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க உடனே முதல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் பண்றப்ப, we are pleased to inform you that today our flight சரியா has taken off 10 minutes before the scheduled time. அது சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அந்த கேபினுக்கு எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஒரு மகிழ்ச்சி. ஏன்னா டேக் ஆஃப் வந்து வெளியே எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு டெஸ்டினேஷன் சீக்கிரம் வந்துருவாங்க. சரி, இதுதாங்க சரி எஃபிஷியன்சி. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ் பிளான். இந்த கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா, they are encouraging employees to buy the company's shares at a discounted price. சரியா, through payroll deductions. நீங்க லம்சமா கொடுத்து ஷேர் வாங்க விஷயம் கிடையாது, இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கிக்கலாம். இது கிரியேட்ஸ் வேல்யூங்க உங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த நிறுவனத்தில் நீங்க ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா சரியா, அந்த நிறுவனம் உருவாகிறதுல இந்த ஷேர் பிரைஸ் கூட கஷ்டம் இல்லையா உங்களுக்கு. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் போன மாதம் நம்ம வந்து ஸ்பீக்கர் KN ராஜகோபால் சொன்னார் வேல்யூ கிரியேஷன் உங்களுக்கு சரியா. அசீவ் பண்ணிக்கங்க, இன்னைக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு அந்த ஷேர் பிரைஸ் வந்து 17,000 ரூபா 50 காசு 2000 சரியா. சரி, ஒரு 55,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஷேர்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கு 2015 அந்த அந்த ஷேரோட மதிப்பு வந்து 4.75 crores. ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கு இந்த நிறுவனத்தோட எம்ப்ளாயி அந்த கம்பெனி ஷேர்ஸை வாங்கி வச்சிருந்தாரு அப்படின்னா ஒரு 15 yearsல அதே மாதிரி ஆகலாம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து இட் கிரியேட்ஸ் வேல்யூ, இட் மோட்டிவேட்ஸ் தி எம்ப்ளாயீஸ். இந்த பொதுவாக அந்த ஐடி கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஐடி கம்பெனிஸ், இ-காமர்ஸ், ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ், இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ESOP-யை வந்து அடாப்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு if you take say Ola Cabs, okay, or housing.com, இனிஷியல் அவங்கலாம் வந்து எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 years வந்து ப்ராஃபிட் இருக்காது சரியா, ப்ராஃபிட் இருக்காது. அப்ப அந்த எம்ப்ளாயிஸை வந்து அவங்க ரீடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பெருசா இன்க்ரிமெண்ட், உங்களுக்கு ப்ரமோஷன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. இன்ஸ்டெட் they offer them the company shares. நெக்ஸ்ட் இதன் மூலமா என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த எம்ப்ளாயிஸுக்கு சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப். இந்த நிறுவனத்தோட நானும் பங்குதாரு அப்படிங்கிறதுல சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப். நீங்க சவுத் வெஸ்ட் ஏர்லைன்ஸோட கிட்டத்தட்ட 10% ஷேர்ஸ் வந்து இட் இஸ் வித் தி எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ தே ஆர் கன்சிடர்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். நீங்க கஸ்டமர் வந்து அடிக்கடி ஏர்லைன்ஸ் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயிக்கு வந்து ஐ எம் ஆல்சோ ஷேர் ஹோல்டர் அந்த ஃபீலிங் வருதா இல்லையா? As SMEs, we should all consider this. Okay, but என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன். அதே இந்த எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பிளான்ல நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் ரீசெண்டா வந்து இதுதான் வந்து ஆர்டிகல் has been going around. housing.com நிறுவனம் வந்து 2012 ஆரம்பிச்சது. ஒரு 12 IIT படிச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு 12 IIT பாம்பே படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த போர்ட்டல் நீங்க அதாவது if you want to secure rental apartment ஆறு ஒரு வீடு சரியா, ஆறு ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ், சர்வீஸ் அபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா த்ரூ housing.com you can do it சரியா. இந்த கம்பெனி எப்படின்னா 2012 ஆரம்பிச்சது. they have taken investment from venture capitals, சாஃப்ட் பேங்க், நிறைய வாங்கிக்கான நிறுவனத்தில். இந்த கம்பெனி வேல்யூஷன் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1,500 crores. உங்களுக்கு என்னாச்சுன்னா இவர் யாதவ் இந்த கம்பெனியோட கோ ஃபவுண்டர் ராகுல் யாதவ் இவருக்கும் ஒரு இன்வெஸ்டருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்துருச்சு. என்ன சொல்லிட்டாரு இவர் டக்குன்னு, யூ ஆர் கோச்சிங் மை ஸ்டாஃப் அப்படின்ட்டு. என்னோட நிறுவனத்தை என்னோட எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நீங்க உங்க கம்பெனிக்கு இருக்கிற இஷ்யூ வந்து சென்சிட்டிவ் ஆயிடுச்சு. அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிக்குள்ள இன்டர்னல் ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட்ல சில பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு இருக்குது. அனௌன்ஸ் பண்ணாரு, நான் கம்பெனில இருந்து ரிசைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா. இப்ப என்ன சொன்னாரு கேட்டீங்கன்னா, என்னோட ஷேர்ஸ் இஸ் ஹோல்டிங் 4.5% ஆஃப் கம்பெனி ஷேர்ஸ் இஸ் ஒர்த் 200 crores. இன்றைக்கு அவர் எம்ப்ளாயிஸ் 2200 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் என் ஷேர்ஸ் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன் ESOP மூலமா. எம்ப்ளாயிஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு அது சொன்னா கூட பரவாயில்ல.
அடுத்து என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப கிளிக்கிறாரு. ஓலா கேப்ஸ் அங்கே ஒரு பாவிஷா இருப்பார் அண்ட் ஜொமேட்டோ அவங்களோட ப்ரமோட்டர் திபேந்தர் கோயல் என்ன சொல்றாரு, நீங்களும் உங்களுக்கு தைரியம் இருந்துச்சுன்னா என்னைய மாதிரியே உங்க ஷேர்ஸையும் 50% எம்ப்ளாயிஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பாருங்க. சரியா? இந்த மாதிரி யூ ஷுட் நாட் டேக் எமோஷனல் டெசிஷன். இன்னைக்கு நம்ம எஸ்ஓட சென்னை சார் சொல்லிட்டாரு வைஸ் பிரசிடென்ட், நாளைக்கே வந்து என் கம்பெனி ஷேர்ஸை வந்து ஒரு பகுதியை எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்க போறேன். சரியா? டோன்ட் டேக் எமோஷனல் டெசிஷன். சரியா? இன்னைக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிப்ளை உடனே திபேந்தர் கோயல் என்ன பண்ணாருன்னா சோ கியூட் அப்படின்றாரு. அடுத்தது நம்ம பவிஷ் அகர்வால் give that man a cookie. So what of words? அந்த மாதிரி don't take emotion decision. So okay, இப்போ வந்து இந்த நான் ட்ரெடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து it drives employee satisfaction. அது போக என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கம்பெனி கல்ச்சர், ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் ஒரு கல்ச்சர் ஒன்று இருக்கணும். சரியா? அந்த கல்ச்சர் இந்த கம்பெனியோட கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் லவிங் கல்ச்சர். இங்க உள்ள ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிஸுக்கும் they know the primary goals of the airlines. That is to number 1 safety, number 2 on-time performance, number 3 customer service. இதை the primary goals அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறுவனத்துக்குள்ள ஷேர்டு கோல்ஸ் இருக்கணும், ஷேர்டு நாலேஜ் இருக்கணும், மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட். இந்த ஷேர்டு கோல் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கஸ்டமர் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா there has got to be a coordination between all the 12 distinctive functions. டிக்கெட் இஷ்யூல இருந்து பேக்கேஜ் கிளீனிங் வரைக்கும் நிறுவனத்துல 12 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கு. அப்படி இருந்தா தான் they will be able to service the customers. Shared goals. Next one. அந்த shared knowledge. நிறுவனம் எப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாயி வேலைக்கு எடுத்தோடனே they are training the employees for multifunctional expertise. அப்போ எம்ப்ளாயி நிறுவனத்துல அவருக்கு தான் வேலை மட்டுமே தெரியறது கிடையாது, என்னோட கவுண்டர் பார்ட் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனோட கவுண்டர் பார்ட் அவருக்கு என்ன வேலைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அப்போதான் அந்த லிங்கேஜ் பிட்வீன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிகம்ஸ் ஈஸியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேம் எம்ப்ளாயி உங்களுக்கு இன்னைக்கு பேக்ஸ் எல்லாம் பத்தி நோட் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஃபிளைட்ல பார்த்துருக்கீங்க. அவனுக்கு he knows what the pilot requires. பைலட் இன்னைக்கு ஃபிளைட் ஆன் டைம் எடுக்கணும் அப்படின்னா சரியா அவர் நான் என்ன கொடுத்தா அவரால் எடுக்க முடியும் ஃபிளைட் ஆன் டைம். he understands the mutual respect. இதுதான் முக்கியங்க. நிறுவனத்துல ஒரு காலேஜ் கிளீனரா இருக்கு, எவ்ரிபடி இஸ் ட்ரீட்டட் சரியா உங்களுக்கு, அதாவது கேரிங் ஆட்டிடியூட். ஏன்னா இந்த நிறுவனத்துக்கே எம்ப்ளாயிஸ் மேல வந்து they have a caring attitude, they have a concern.